네, 그러면 마지막 4차 시 강의 해보겠습니다. 마지막으로 어떻게 역산하는지를 보여드릴 계획입니다. 그 전에 이제 바이오 모니터링 결과의 활용에 대해서 들어갈 거니까 이거랑 관련된 영상 잠시 쉬는 의미로 보고 가시겠습니다. HBM4EU is the Human Biomonitoring for Europe project. It runs from 2017 to 2021 and is providing evidence of the actual exposure of citizens to chemicals by coordinating and advancing human biomonitoring in Europe. The project is coordinated by the German Environment Agency, UBA. It is co-funded by the European Commission under Horizon 2020. The project has 3 pillars. Pillar 1 on science to policy is led by Vito. Pillar 2 on European HBM platform is led by the Institute of Health Carlos III, ISC III. And Pillar 3 on exposure and health. People are exposed to complex mixtures of chemicals in their daily lives through the environment, consumer products, food, drinking water, and at work. Some people are especially vulnerable, such as children, pregnant women, workers, and the elderly. HBM4EU contributes directly to the improvement of health and well-being of all citizens by investigating how exposure to chemicals affects their health through human biomonitoring activities and related research. Human biomonitoring determines an individual's exposure to chemicals by measuring biomarkers, which may be the substances themselves or their breakdown products in urine, blood, or hair. Research activities are already in place at a national level in several countries. However, available data is not representative of the European population, and data from different studies may not be comparable due to the use of different approaches and techniques. In addition, data may be inaccessible, and the substances measured may not be the most relevant when considering chemical risks in Europe today. With the aim of ensuring that the project's research results are relevant to the European public and useful to the political decision-making process, the chemicals have been identified and prioritized for monitoring and research in close collaboration between scientists, stakeholders, and policymakers. Surveys and focus groups are used to better understand public concerns regarding chemical safety. In terms of understanding risks to health, the link between the concentration of substances outside the human body, inside the human body, and the corresponding impacts on health are not well understood. This knowledge could inform targeted and effective policymaking to deliver safe chemicals management. HBM4EU will tackle these research gaps and will make human biomonitoring in Europe more effective, harmonizing methods and sampling, producing comparable data for the European population, and 네, 이제 여기까지는 대략 이제 이해하셨겠지만 인체 시료를 수집해서 모니터링하는 게 중요한데 이제 하다 보면 여러 나라에서 측정하는 물질이 다 달라서 전 유럽 전체 인구를 대상으로 하면 뭐가 중요한지 파악하기 어려울 수도 있고 이것 때문에 이제 우선순위화 하기 위해서는 좀 통일된 방식으로 대상자를 선정하고 시료를 수집해서 한꺼번에 우선순위에서 이제 EU 전체에 고려할 수 있는 어떤 정책 같은 것을 만들겠다. 특히 이제 화학물질 안전에 대해서는 그렇게 하겠다라는 취지로 네, 이런 사업을 하고 있는 것입니다. 특히 이제 그 과정에서 시료 샘플링을 똑같이 했다 하더라도 분석을 어떻게 하느냐에 따라서 또 결과가 많이 달라질 수 있어요. 그래서 그런 것들도 좀 통일해서 보고자 하는 목적도 이 프로젝트는 가지고 있습니다. making data accessible to regulators and scientists. To reach these goals, HBM4EU is building a European human biomonitoring platform, including more than 100 institutions and policy institutes clustered under national hubs in each of our 28 partner countries.
HBM4EU partners are collaborating with chemical risk assessors and risk managers, including several commission services and agencies of the European Union involved in chemicals regulation. In particular, the European Environment Agency is a partner in the project, contributing its institutional experience in translating science to policymakers. Crucial to the credibility and legitimacy of project output is our engagement with stakeholders, including non-governmental organizations representing environment, health, and consumer priorities, as well as trade unions and representatives of industry. This collaborative approach ensures that HBM4EU generates knowledge that addresses genuine societal concerns and informs chemical policies. HBM 네, 여기까지 보시면 될 것 같고요. 일단 민간군을 고려해서 전 유럽을 대상으로 이제 화학물질의 안전성을 좀 평가하고 우선순위화도 하고 정책화하고 싶은데 과학에 근거해서 정책화를 하는 거죠. 네, 그럴 때 이렇게 바이오 모니터링을 기반으로 이제 위해성 평가한 결과를 활용한다는 점을 좀 이렇게 저는 이 영상을 보여드리면서 강조를 하고 싶었어요. 이게 굉장히 큰 과제이고 내년, 내후년까지 이제 마무리가 되어서 지금 한창 하고 있는 걸로 알고 있는데, 많은 이제 분석, 그 다음에 건강 영양 전문가들이 참여를 해서 연구를 하고 있습니다. 그럴 때도 이제 역시나 기존에 해왔던 그 시나리오 방식, 이제 중간고사 이후로 배우실 텐데 그것도 여전히 필요는 하지만 그 방법보다는 이렇게 바이오 모니터링을 다양한 인구를 대상으로 해서 그 결과를 가지고 하는 것이 더 이제 신뢰성 있고 종합적인 노출 결과를 반영한다라고 이제 다들 생각하기 때문에 이제 이런 식의 프로젝트도 진행이 되고 있는 것입니다. 그리고 이제 요 앞에서 보면 다양한 기관, 그 다음에 이해관계자들의 참여가 중요하다라는 것도 강조를 하고 있어요. 저희 강의에서는 이제 다루지 못하겠지만 이런 노출평가 결과 그리고 위해평가 결과가 나오면 그 결과를 좀 그 오해의 소지가 없도록 사람들에게 전달하고 그게 필요한 정책으로 반영될 수 있도록 하는 노력도 사실 과학적으로 이제 잘 연구하는 거 중요하지만 그 정책적으로 또 소통하는 부분, 이 부분도 상당히 중요하기 때문에 여기서도 강조를 하고 있고 여러분들도 이제 알아두시면 좋을 것 같습니다. 네, 그러면 이제 마지막으로 노출량 역산인데요. 이제 사람 시료에 존재하는 유해물질 자체의 농도 아니면 대사체의 농도를 측정을 했어요. 그 다음에 다시 외적 노출량으로 추정을 하면 우리가 이제 노출 평가에서 알고자 하는 외적 노출량을 알 수가 있습니다. 내적 노출량에서 외적 노출량까지 가는 단순한 계수 같은 걸 이용을 해서 저희가 주로 수행을 합니다. 원래 이 PPK는 그 시간이 모두 포함된 개념이기는 합니다. 지금 소변에서 발견된 이 물질이 8시간 전에 들어온 것이냐, 이제 12시간 전에 들어온 것이냐까지 사실 잘 고려를 해야 저희가 완벽하게 이 PPK 모델을 활용해서 노출량 산정을 한다라고 말할 수 있는데, 이제 모든 경우에 그런 걸 쓸 수 있는 것도 아니고 그런 모델을 쓸 수 있는 환경도 많지 않아서 아주 단순화시킨 PK 모델이라고 하는데요. PK까지만 고려한 이제 배설률 같은 걸 구합니다. 파모코키네틱스까지만 고려를 해서 입으로 심 먹으면 소변으로 1이 나갈 거야 라는 그 단순한, 그러면 배설률이 0.1이 되는 거죠. 그걸 이용한 역산을 주로 수행을 하고 있습니다. 혈액도 이런 식으로 하고 소변도 좀 쉽게 이런 식으로 하고 있습니다. 그리고 이제 그 외적 노출은 물론 피부, 이제 경구, 흡입 3가지로 모두 이루어지지만 그게 전부 몸에 들어와서 이제 혈액과 소변으로 온다고 보기 때문에 이 모델에서는 역산을 할 때는 모든 걸 다 통합한 농도가 경구로 들어온다고 가정하고 이제 계산을 합니다. 그 정도는 알고 이제 PK 값을 사용을 하시면 좋을 것 같아요. 아까 예측하셨겠지만 외적 노출량으로 역산하는 것은 간단합니다. 이 배설률을 나눠주면 되죠. 배설률을 안다면
이 경구로 먹는 1일 섭취량은 소변 중 화학물질의 농도 나누기 소변으로 배출되는 분율입니다. 소변 중에서 제가 10을 발견했어요. 그런데 이게 10%만 소변으로 배설되는 물질이에요. 이럴 때에 이 FUE 값은 0.1이 되는 거죠. 그러면 10 나누기 0.1 해서 100이 데일리 인테이크가 되는 겁니다. 여기서 조금 주의해서 보실 점은 데일리 인테이크나 유리너리 익스크리션 어마운트가 모두 이제 같은 단위라는 것입니다. 체중 당량, 1일 섭취량 또는 소변 중 화학물질의 농도라고 보시면 됩니다. 그리고 여기서는 이제 제가 사례를 들어서 이렇게 두 가지로 말씀을 드릴 텐데요. 이거는 이제 제가 아주 단순화해서 말씀드린 거고, 사실 이 소변 중 화학물질의 농도도 그냥 측정되면 농도 값이지 이런 단위로 나오지 않아요. 그래서 실제로는 이런 식의 값을 사용을 하게 되죠. 처음에 지난 시간에 그 소변 중에 보정을 한다고 말씀드렸는데, 물기 보정을 하는 경우 중에 첫 번째가 이제 크레아틴인 가장 많이 썼다 그랬고, 두 번째 비중 말씀드렸어요. 두 가지에 대해서 보여드리겠습니다. 일단은 크레아틴으로 보정된 소변이 있다. 그 대사체의 농도가 이렇게 나올 거예요. 그래서 여기서의 유리너리 익스크리션은 요게 단위가 됩니다. 그리고 여기다가 1일 크레아티닌 배출량을 곱해줘요. 이게 크레아티닌 당 이제 화학물질의 농도이기 때문에 하루 중 배출된 전체 총량으로 환산을 하기 위해서 1일 크레아티닌 배출량을 여기에 곱하면 결국은 나중에 단위가 소변 중에 단위가 이 화학물질 그램, 마이크로그램 퍼 킬로그램 바디 웨이트 데이가 되겠죠. 그래서 이렇게 곱해준 거에다가 이 이제 배설률을 나누어 줘서 구합니다. 이 뒤에 나오는 거는 지금은 참고로만 들어두시면 되는데 저희가 여기서 측정한 것은 대사체죠. 네, 대사체의 몰 분자량하고 실제 저희가 알고 싶은 거는 원물질입니다. 이 원물질의 분자량의 차이가 있어요. 그래서 단순히 10%, 20% 해서 분율만 곱해준다고 해서 이제 대사물이 원물질로 가는 건 아니잖아요. 그래서 이제 모분자의 분자량 나누기 대사체의 분자량을 이제 여기에 곱해줘서 모 분자의 전체 데일리 인테이크가 되도록 만들어줍니다. 이거는 이제 이 뒷부분은 참고로 두시고 그래도 전체 뼈대는 이렇게 소변 중 농도 나누기 FU이다 라는 것을 아시면 되겠습니다. 이제 여기도 예인데 이제 실제로 저희가 연구할 때 쓰는 값이에요. 이 값은 이제 프탈레이트 대사체들이 여러 가지가 있고 이것에 배설률 FU의 값이 정해져 있습니다. 여기 MEP라는 것을 보시면 이제 DEP라는 프탈레이트의 대사체인데 이것은 배설률이 69%나 됩니다. MMBP, MIBP도 마찬가지로 69%나 됩니다. 100을 먹으면 소변 중에서 69% 발견이 된다는 거죠. 여기로 와서는 좀 더 낮습니다. 이거는 DEHP의 대사체 중에서 이제 세 가지만 여기 쓴 건데 MEHP는 5.9%밖에 안 되고요. MEHHP, MEOHP라는 거는데 MEOHP는 23%, HHP는 뭐 15% 이런 식으로밖에 배설이 되지 않습니다. 이런 걸 고려해서 데일리 인테이크를 환산할 수 있다 보시면 되겠고 또 다음으로 넘어가면 비중을 활용해서 계산할 수도 있습니다. 이것도 마찬가지로 이게 이제 소변 중 대사체의 농도가 있어요. 그리고 1일 소변 배출량이 있는데 이거는 이제 보통 정해진 양을 씁니다. 그래서 뭐 4살은 하루에 몇 리터,
성인은 하루에 몇 리터 이런 식으로 그 일일 소변 배출량이 있어서 소변 중 대사체 농도에다가 일일 소변 배출량을 곱해서 전체 하루에 이제 배출되는 양을 여기에 곱하고요. 그리고 체중 값으로 나누어 줘서 이 데일리 인테이크를 구합니다. 이 식에 그 체중 값이 빠져 있네요. 요 앞에는 크레아티닌 배출량에다가 킬로그램이 기본적으로 들어가 있는 식이어서 필요가 없었는데 여기서는 일일 소변 배출량은 체중을 고려한 값이 아니고 그냥 그 집단의 대표값이기 때문에 필요가 없고요. 이 전체에다가 이제 나누기 체중을 해줘야 됩니다. 제가 이거는 슬라이드에는 고쳐서 넣도록 하겠습니다. 데일리 인테이크는 다시 말씀드리면 하루 중 전체 화학물질 배출량 나누기 이제 배설률이다. 이거는 뼈대는 똑같죠. 그리고 이때 쓰는 FUE 값도 당연히 동일합니다. 이렇게 해서 데일리 인테이크로 역산을 할 수 있습니다. 혈액 같은 경우는 조금 더 간단해서 저 뭐 따로 말씀드리지는 않겠고요. 이런 식으로 하고 최근에는 계속 이제 시나리오 기반으로 어떤 노출원에서 노출량을 계산하고 이런 게 좀 불확실하다는 걸 많이 아니까 정보 과제를 할 때도 인구 집단에서의 노출량을 고려해서 이제 위해성 평가를 좀 했으면 하는 그게 커지고 있습니다. 그래서 저희가 최근에 이제 파라벤을 대상으로 개발을 했던 PAPK 모델로 이제 이런 걸 보시면 영유아 집단에서 이제 이런 그 선형의 관계식이 나왔어요. 이 말은 네, 여기가 네, 소변 중 농도이고 여기가 노출 농도이죠. 소변 중에서 요만큼 나오면 거꾸로 2를 나누어 주어서 이 x값을 구할 수 있다는 뜻입니다. 영유아 그리고 남자아이, 여자아이가 체중이 다르기 때문에 이제 성별하고 체중이 보통 이 pK 값을 결정짓는 가장 큰 이제 수식의 결정 요인이어서 그때를 대표하는 요 상관관계 식이 이렇게 제시가 되어 있습니다. 어린이도 마찬가지고 중고등학생 그리고 성인 전부 이 기울기 값이 조금씩 다르죠. 그래서 이 값을 이용해서 소변 중에서 이 y만큼 나오면 6을 나눠서 x를 구해라 라는 거를 이제 pK 모델을 이용해서 이제 제시를 한 거죠. 이 값이 거꾸로 말하면 이제 배설률 같은 것으로 이제 그 생각이 전환되어서 생각해 보실 수도 있겠습니다. 익스크리션 그 다음에 익스포저 관계식이라고 해서 이런 것들을 알면 저희가 FUE를 적용해서 외적 노출량으로 이제 역산을 할 수 있게 됩니다. 네, 그러면 다음은 이제 연구 사례를 좀 보여드리고 어떻게 활용되는지만 얘기하고 네, 마무리를 하면 될 것 같아요. 제가 논문을 3개를 이렇게 예시를 들었고 강의 자료에도 이 논문은 따로 올려드리도록 하겠습니다. 첫 번째 논문이 이 PBD라는 난연제가 잔류성이 굉장히 높은데 이 물질의 PBPK 모델을 활용해서 노출 평가를 할 필요가 있다라는 걸 보여준 논문입니다. 좀 이제 관심 있으신 분들은 제목 정도 읽어보시면 되겠는데요. 네, BD47이라고 해서 이제 난연제 중에서 가장 몸속에서 많이 검출되는 물질이에요. PBD 중에. PBD가 이제 프리나탈, 그 임신 중에 노출이 되는데 임신 중에 노출된 BD47이 어린이들에게서 전체 바디버든, 몸속에서 검출되는 양을 뜻하는데 그 바디버든에 미치는 영향을 이제 정량화한 논문입니다. 결과는 계산을 해보면 22% 정도의 BD47이 임신기에 노출되고 나서도 한 5세까지도 영향을 미치더라라는 것이었고요. 실제로
한 살 때 계산을 해보니까 한 살 때 전체 몸속에 들어있다고 측정이 된 PBD 중에 20%는 엄마에게서 온 것이고 80%는 생후에 뭐 먼지나 모유, 이유식 같은 걸로 들어왔겠죠. 생후에 온 것이고 5살까지 가니까 그 양이 이제 6%로 줄어들기는 했지만 여전히 몸속에 남아 있더라라는 것이죠. 저희가 보통은 그 시나리오 기반으로 노출 평가를 하게 되면 먼지로 이만큼 먹었어? 고기로 이만큼 먹고 우유로 이만큼 먹었어? 등등등을 다 고려해서 계산을 하면 아무리 잘 계산해도 요 파란 만큼만 계산할 수밖에 없다는 것을 뜻하죠. 그러면 저희가 생체 모니터링을 하고 이 PBPK에 대한 정보가 없으면 이 연두색 부분은 필연적으로 이제 과소평가할 수밖에 없습니다. 이전까지는 몰랐던 것인데 PBPK 모델을 활용을 해보니까 몸속에 이렇게 많이 남아있더라. 이거는 계속 엄마 뱃속에서부터 온 것이더라. 라는 것을 이 PBPK 모델로 보여주고 있습니다. 이렇게 활용된다는 거 좀 보시면 될 것 같고요. 글쎄요. 컴파트먼트 모델이 있는지 모르겠는데 네, 여긴 없네요. 컴파트먼트를 좀 구성해서 이렇게 수식을 만드는 게 있으면 좋은데 보통 이 PBPK 모델 자체를 이제 논문으로 발표한 것은 아니어서 이런 식으로 활용될 수 있다라는 거 보시면 되겠고 두 번째는 이제 이거는 혈액에서 노출된 거를 이제 역산한 것이고요. 이거는 이제 프탈레이트의 내적 노출량을 보여드리는 것입니다. 이걸로 이제 실제 얼마나 먹었는지 계산을 했어요. 첫 번째는 2014년 논문입니다. 네, 이것도 이제 간단하게 보시면 초등학생들에게서 프탈레이트를 대사체를 메타볼라이트가 대사체인데 이 대사체를 측정을 했습니다. 그리고 이제 어떤 데서 노출이 되었나 위해성은 어떤가 역산을 해서 이제 위해성 평가를 했습니다. 그리고 이 과정에서 3일간의 격차를 두고 한 번만 받은 게 아니라 이제 2번의 시료를 받았어요. 왜냐면 이제 프탈레이트가 제가 말한 그 잘 배출되는 화학물질에 속하기 때문에 한 번 검출 실험을 해서는 좀 믿을 수 없다라고 생각이 됐습니다. 그래서 그랬고요. 이제 여기 보시면 제가 보여드리려고 했던 거는 데일리 프탈레이트 인테이크를 어떻게 계산을 했느냐. 이제 여기 아까 보여드린 식과 마찬가지죠. 데일리 인테이크는 체중 당량 이제 마이크로그램으로 나타나는데 유리너리 익스크리션 양과 거기에 크레아티닌 익스크리션 양을 곱해서 이제 체중당 크레아티닌 양으로 환산을 해준 다음에 배설률을 나누어 줘서 구했습니다. 프탈레이트이기 때문에 이제 몰 분율 나누기를 했고요. 바디웨이트의 개념이 들어간다는 점을 기억을 해두시면 좋을 것 같습니다. 이렇게 계산을 했을 때 이게 이제 역산한 그림이에요. 역산을 해보니까 이제 빨간 선이 1이라고 보이는 이 선이 이제 DIBP의 안전기준치를 넘느냐 안 넘느냐 이런 것이에요. DHP 같은 경우는 넘는 경우가 조금 있는데 몇 명 대상으로 하진 않았지만 MEHP의 그 배설률, MEHHP의 배설률, MEOHP의 배설률이 다 이제 각각 다릅니다. 당연하겠죠? 그 DHP가 대사되어서 가는 분율이 다 다르니까. 그래서 이상적으로는 이걸로 계산한 총 DHP 값이랑 이걸로 계산한 총 DHP 값이랑 이걸로 계산한 총 DHP의 값이 모두 같아야 돼요. 잘 대사체 분율이 계산이 된 거라면 조금씩 차이가 있습니다. 그래서 지금 현재로는 뭐가 진실인지 모르기 때문에 있는 모든 배설률을 활용해서 이제 원래 DHP로 환산하는 방식을 쓰고 있고요. 이제 MEHHP와 OHP는 좀 비슷하게 나온 것 같아요. 근데 MEHP가 좀 차이가 많이 나죠.
어쨌든 이렇게 종합적으로 해보니까 DHP는 안전기준을 넘는 어린이들이 1명에서 3명까지는 존재하는 것 같더라 라는 정도의 결론을 이 외적 노출량 역산을 통해서 내릴 수가 있었습니다. 그리고 마지막으로 보여드릴 것은 이제 15개월까지 영유아 대상으로 프탈레이트 대사체를 검출한 논문입니다. 네, 이것도 역시 프탈레이트가 잘 배출되는 물질이기 때문에 여러 번 이제 검출 실험한 것을 좀 집중을 했어요. 그래서 모든 아이가 다 4번 참여를 한 건 아니지만 이제 태어나서 저희가 추적하는 인구 집단이 있어서 3개월, 9개월, 12개월, 15개월에 모두 이제 검출을 소변 시료를 받아서 노출 실험, 검출 실험을 했습니다. 여기서 프탈레이트 측정을 하고 역시 외적 노출량 역산을 해서 그 값을 가지고 안전기준치를 넘나 안 넘나를 봤죠. 그렇게 보니까 이제 넘는 아이들이 점점점 나이가 많을수록 많아진다. 네, 그런 것이었고요. 좀 더 보시면 여기도 마찬가지로 네, 이런 수식을 통해서 네, 역산을 한 것을 볼 수가 있습니다. 여기도 킬로그램 그 식이 빠졌네요. 제가 여기서 가져와서 강의 자료를 만들었는데 이제 컨센트레이션, 유린 컨센트레이션에다가 유리너리 익스크리션을 곱해서 총 하루 배출량 만들어주고 배설률 나누기를 했습니다. 여기다가 이제 마지막에 체중을 나눠준 거예요. 그렇게 보시면 되겠고요. 이제 이런 식으로 이제 3개월, 9개월, 15개월로 갈수록 노출량이 점점 많아진다라는 것도 관찰을 했습니다. 그리고 아까 보여드린 그 쭉 가면서 HI가 뭐 1이 넘는 아이들의 퍼센트 풀어서 여기 보여드리는 건데 이거는 아직 저희가 HQ나 HI 계산까지는 가지 않았기 때문에 뭐 관심 있는 분들은 읽어보도록 하시고요. 그래서 중요한 거는 리스크 어세스먼트를 했는데 아이들의 소변을 수집을 했고 그 소변에서 측정된 대사체를 역산, 계산을 해서 먹는 양으로 환산을 했다. 그걸 가지고 먹는 양 안전기준치랑 비교를 했다. 이제 이걸로 정리를 해볼 수가 있겠습니다. 네, 그러면 여기까지 예를 말씀을 드렸고요. 저희가 바이오 모니터링은 이제 마무리를 해야 되니까 결과가 이런 식으로 활용될 수 있다는 것 말씀을 드렸고 최근에 오면서 이 바이오 모니터링이 점점 강조되고 있다고 했는데 그 이유는 이제 계속 노출원이 다 바뀌고 있기 때문입니다. 노출원을 계속해서 측정을 해봤자 그 제품이 없어지고 다른 물질이 출시가 되면 그 값은 틀린 값이 되어버려요. 과거 자료를 확보하는 것도 어렵지만 사용하는 것도 어렵고 신뢰도도 떨어집니다. 그래서 지금 현재 이 사람이 얼마나 노출되었는지 알기 위한 이 PPK 노출량 추정이 점점 중요해지고 있습니다. 그런데 단점 중에 하나가 노출원을 모른다는 것이었죠. 호흡을 한 건지도 모르고 뭐 먹은 건지도 모르고 먹은 것 중에 대체 뭘 먹었는지도 모르니까 그래서 관리를 하려면 결국은 노출원을 알아야 되는데 이제 그걸 좀 병행하기 위해서 가능하면 이렇게 바이오 모니터링을 하면서 설문을 합니다. 설문을 할 때는 이제 이 화학 물질이 노출될 수 있는 노출 소스를 가능한 한 전부 다 넣어서 반영을 하는 것이 가장 중요합니다. 그래야 이제 노출원 파악을 할 수가 있고요. 제품별로 사실 그 성분이 다 다르기 때문에 특정 제품명이나 제품군별로 이제 성분을 파악하는 것도 이 설문지 작성에서 좀 중요할 수가 있습니다. 항상 그런 건 아니지만 예를 들어서 이제 저희가 과부라 화합물이라는 그 코팅제, 프라이팬 코팅제인데 뭐 고어텍스라던가 아니면은 치실 같은 데도 이게 들어있어요. 네, 그런 정보를 입수를 하고 설문을 했습니다. 고어텍스
류의 옷을 많이 입으시나요? 뭐 몇 번 입으시나요? 그다음에 치실을 사용하십니까? 안 사용하십니까? 몇 번 사용하십니까? 뭐 이런 것들을 물어봤어요. 그거랑 이제 혈중 과부하 화합물이랑 맞춰봤는데 사실 뭐 치실이나 고어텍스 가지고 큰 이제 유의한 결과가 나오지가 않더라고요. 그런데 이제 저희가 그렇게 연구를 하고 한 7, 8년 뒤였나요? 이제 치실에 관련된 연구 결과가 나왔는데 그냥 치실이라고 물어본 결과로는 유의한 결과를 찾을 수가 없었고 치실 중에서도 그 뭐 O로 시작하는 한 제품을 사용하는 사람들만 이제 과부하 함물이 높게 나왔더라. 이런 연구 결과가 논문으로 발표가 됐습니다. 그러니까 제품명 같은 거라도 그때 기입을 해놨으면 저희도 사후 분석을 해볼 수가 있었겠죠? 근데 어쨌든 그 제품별로도 이제 노출 성분이 다르기 때문에 이런 정보도 알아야 좀 정확하게 설문지를 가지고 노출원 파악을 할 수 있다라는 거에 좋은 사례가 되는 것 같습니다. 그리고 간혹 가다가 설문은 미리 받아놓고 이제 그 소변이나 혈액에서 다른 화학물질을 나중에 분석하는 경우가 있어요. 그럴 때는 저희가 이 화학물질에 대해서 노출원을 파악하려고 만든 설문지가 아니기 때문에 노출원 파악이 어려운 경우도 있을 수가 있습니다. 그냥 광범위하게 오염된 물질이면 그냥 뭘 먹었는지 정도로 조사를 해서 노출원을 파악할 수도 있겠지만 아까 말씀드린 치실과 같이 좀 특정 소스가 있는 경우에는 그냥 일반적인 설문만 가지고는 이제 사후 분석해서 노출원 파악하는 것은 어려운 것 같습니다. 또 한 가지 바이오 모니터링 결과가 활용될 수 있는 좋은 점은 이제 인터벤션, 중재 연구인데요. 이거는 나중에 따로 말씀드릴 강의를 한 번 더 잡아서 한 차수 정도로 강의를 할 건데 중요한 노출원이 있다고 알려지면 이거를 인위적으로 저희가 쓰지 못하도록 이제 권고를 합니다. 그래서 쓰지 못하게 하기 전에 혈액시료나 소변시료를 한번 받고 이런 제한 실천을 한 다음에 나중에 또 한 번 혈액이나 소변시료를 받는 거죠. 그래서 그 사이에 줄어든 화학물질의 노출량을 파악을 해서 이만큼이 원래 이 노출원에서 노출되고 있었구나라고 이제 계산하는 방식입니다. 좀 정량적으로 이 노출원의 양을 알 수 있기 때문에 바이오 모니터링을 활용을 해서 화학물질 노출원을 좀 특정하는 데 많이 사용이 되고 있는 최근의 연구 방식입니다. 그리고 또 마지막으로 이런 것도 저희가 노출원 관련해서 좀 고민을 해볼 필요가 있는데 좀 중요한 내용이어서 말씀을 드리면 시나리오 기반으로 하는 걸 이제 다음 시간부터 배우실 거예요. 이게 이제 필요한 내용이고 좋은 방법이기는 하지만 이만큼의 허점이 있을 수가 있습니다. 여기 보이시는 시나리오 기반은 저희가 애호박이 얼마 있다, 뭐 잼에 얼마 있다, 간장에 얼마 있다라는 정보를 입수해서 계산을 한 것이고요. 이거는 실제로 사람들의 소변 중에서 검출한 걸 역산한 값입니다. 미취학 아동 4, 6세 정도 아이들을 보면 PPK, 바이오 모니터링 기반으로 했을 때 22 정도가 노출된다고 나왔는데 저희가 계산한 거는 0.03밖에 나오지 않았어요. 차이가 엄청나게 많이 나죠. 요 뒤로 성인으로 가면 이제 평균이 뭐 7, 뭐 4 이렇게 난다고 나왔는데 계산한 거는 0.6, 2 정도. 앞에보다는 좀 이렇게 줄어들었죠, 많이. 고노출 쪽으로 가면 오히려 이제 저희가 계산한 값이 더 높고 실제 사람들에서의 노출된 값이 적어지기도 합니다. 그래도 이런 결과 보면 이제 그 노출된 사람들 중에서 95%일 가장 높은 쪽에 위치한 사람들은 88이었는데 저희가 계산한 것도 86 정도였으니까 굉장히 비슷하죠. 이런 걸 보면 이제 노출원을 많이 알고 있다는 뜻인데 이 앞에 보면 미취학 아동, 초등학생, 청소년 정도까지는 차이가 굉장히 많이 납니다. 그래서 이런 경우는 이 통합 값에 비해서 시나리오가 좀 불확실하다는 것을 뜻합니다. 저희가 노출원을 쭉 리스트업을 했는데 빠진 거죠, 어떤 노출원이. 아니면 노출원 리스트업을 해서 오염물질을 쭉 측정을 했는데 측정이 좀
낮게 된 거죠. 뭐 여러 가지 사례가 있을 수가 있는데 이제 그런 거는 불확실성 분석을 통해서 좀 파악해야 할 부분이고 어쨌든 이런 식의 비교를 통해서 어떤 부분에 불확실성이 존재할 수 있겠구나라는 것은 바이오 모니터링 기반 노출 평가를 통해서 좀 해볼 수가 있습니다. 이제 이렇게도 많이 활용이 되고 있기 때문에 위해성 평가할 때 바이오 모니터링 기반 노출 평가가 좀 중요한 위치를 차지하고 있다. 네, 이런 것까지 알아두시면 좋겠습니다. 네, 그러면 이제 바이오 모니터링 기반 노출 평가는 이걸로 마치도록 하겠고요. 공지한 대로 여기까지 중간고사 범위입니다. 많은 부분이 뭐 되게 자세하게 제가 문제로 내지는 않을 거예요. 좀 브로드하게 문제를 내는 편이고 그 중에서도 이제 10에서 15개 정도만 내려니까 조금 빠지는 부분도 많을 수 있기는 하지만 네, 여기까지 좀 넓게 공부를 하시고 네, 중간고사 보시면 좋은 결과 있을 것 같습니다. 중간고사는 또 별도로 공지를 드리도록 할게요. 그럼 모두 고생 많으셨습니다.